بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، درود شریف اور چاروں قل پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں مکمل رہنمائی کے ساتھ آج اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں آیت الکرسی، درود پاک یا چاروں قل پڑھنا جائز ہے؟ یہ ایک فقہی اور عقیدتی مسئلہ ہے جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو قرآن، حدیث، فقہ اور علماء کرام کی آراء کی روشنی میں واضح کریں گے۔ سب سے پہلے سماعت فرمائیے کہ ناپاکی کی دو اقسام ہیں۔ ناپاکی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، یعنی وضو کا نہ ہونا، یعنی بے وضو ہونا۔ نمبر دو، حدث اکبر یعنی جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں حدث اکبر کی حالت میں غسل فرض ہوتا ہے۔ اس حالت میں نماز پڑھنا، قرآن کو چھونا، کعبہ شریف کا طواف کرنا وغیرہ منع ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں علماء کا متفقہ قول ہے کہ جنبی شخص یعنی جس پر غسل فرض ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا سوائے دل میں سوچنے یا ذکر کی نیت سے پڑھنے کے، یعنی دل میں سوچ سکتا ہے اور ذکر کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں قرآن پاک نہیں پڑھتے تھے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 229۔ آیت الکرسی کی فضیلت احادیث کی روشنی میں، آیت الکرسی قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ایمان، تحفظ اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ذیل میں چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ سب سے عظیم آیت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، تمہیں علم مبارک ہو اے ابو المنذر۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 810۔ شیطان سے حفاظت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شیطان ایک مرتبہ زکوٰۃ فطر کے مال سے چوری کرنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں سچ بول گیا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ اس نے کہا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2311۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کی۔
सुनन निसाई अमलुल यौम वल लैला हदीस नंबर 100। घर की हिफाजत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आयतुल कुर्सी रात को सोने से पहले पढ़े, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। आयतुल कुर्सी की तिलावत ईमान में इजाफ़ा, रूहानी तहफ़्फ़ुज़ और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु की क़ुर्बत हासिल करने का ज़रिया है। इसका रोज़ाना मामूल बनाना हर मुसलमान के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर नमाज के बाद और सोने से पहले इसकी तिलावत को अपना मामूल बनाना चाहिए। लिहाजा जुनबी शख्स के लिए कुरान की तिलावत ज़ुबान से जायज़ नहीं, अलबत्ता दिल में आयात का ख़याल या दुआ की नीयत से ज़िक्र पढ़ना बाज़ उलमा के नज़दीक जायज़ है। दुरूद पाक और अज़कार जैसे आयतुल कुर्सी या चारों कुल कुरान का हिस्सा तो हैं, मगर जब इन्हें दुआ या हिफाजती वजीफ़े के तौर पर पढ़ा जाए तो बाज़ उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ, कलमा तय्यबा और अज़कार जनाबत की हालत में ज़बान से अदा किए जा सकते हैं। मजमूउल फतावा। इसी तरह हज़रत सैयदना इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप लिखते हैं कि जुनबी शख्स के लिए ज़िक्र, दुरूद, तकबीर व तहमीद और दुआ जायज़ है। लिहाजा अगर कोई आयतुल कुर्सी या चारों कुल को दुआ और हिफाजत की नीयत से पढ़ता है तो बाज़ उलमा के नज़दीक ये जायज़ है, बशर्ते कि कुरान पढ़ने की नीयत ना हो। अगर आप सोने से पहले चारों कुल या आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं मगर उस वक्त आप नापाक हालत में हैं तो फ़िक़ही एतबार से बेहतर ये है कि पहले वज़ू या गुस्ल कर लिया जाए। अगर मुमकिन ना हो तो दिल में पढ़ना या बग़ैर ज़ुबान हिलाए ज़िक्र करने की इजाज़त मौजूद है। बाज़ फ़ुक़हा ने एहतियातन ज़ुबान से कुरान की आयात ना पढ़ने का हुक्म दिया है, चाहे नीयत दुआ की हो। जनाबत या हैज़ या निफास की हालत में कुरान पाक को हरगिज़ ना छुएं। दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, तस्बीहात वग़ैरह दिल से या हल्की आवाज़ में पढ़ सकते हैं। आयतुल कुर्सी या चारों कुल को दुआ के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो नीयत को वाज़ेह रखें कि ये ज़िक्र है, कुरान की तिलावत नहीं। जैसे ही मुमकिन हो गुस्ल करके तहारत की हालत में वज़ाइफ को बाकायदा जारी रखें। नाज़रीन, खुलासा ये है कि नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत ज़ुबान से करना मना है, मगर दुरूद पाक, अज़कार, ज़िक्र अज़कार और आयात को दुआ की नीयत से पढ़ना बाज़ सूरतों में जायज़ है, बशर्ते कि तिलावत की नीयत ना हो। हमारी गुजारिश है कि दीनी मामलात में हमेशा उलमाए किराम से रहनुमाई लें और एहतियात का दामन न छोड़ें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना इजहार ख्याल भी ज़रूर करें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔